पीएम सुरक्षा मामले की जांच कर रहे साबका जज इंदू मल्होत्रा नूं एसएफजे की धमकी। मामले की जांच ना करन देण लई धमकाया। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट के वकीलों नूं भी आए सन धमकी भरे फोन। बदल सकती है पंजाब दीआं चोणां दी तारीख। अज चोण कमिशन की अहम बैठक। रविदास जयंती करके सियासी पार्टियां वल्लों वोटिंग अगे पाउण दी कीती गई है मंग। पंजाब चोणां नूं लैके बीजेपी ने खिंची तैयारी। पार्टी हैडकुआटर च हो रही बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। उम्मीदवारों के नामां ते हो रही चर्चा। पटियाला के साबका मेयर विष्णु शर्मा ने अकाली दल नूं कहा अलविदा। नवजोत सिद्धू की मौजूदगी च फड़िया कांग्रेस का हथ। बिहार च सिख श्रद्धालुओं के जथे ते स्थानक लोगों ने किया पत्थरा। पटना साहिब तो गुरपुरब मना के परत रहे सन मोहाली। चरपोखरी नेड़े कुछ लोगों ने किया सी पत्थरा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत च लिया। खिडारन मलिका हांडा नूं लैके मचिया सियासी घमसान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार ते लगाया वादा खिलाफी का इल्जाम। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा आम आदमी पार्टी कर रही सियासत। पंजाब सरकार दे रही नौकरी और वित्तीय मदद। फजलका के पिंड मुठियावाली च बरामद होया हैंड ग्रेनेड। मौके ते पहुंचा बम निरोधक दस्ता। पिंड च दहशत का माहौल। देश च कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटिया दौरान 2,58,000 नवे केस आए सामने। 385 मरीजों ने तोड़िया दम। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले नाल जुड़ी है वड्डी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कमेटी बनाई गई है। उसकी अगवाई कर रहे हैं रिटायर्ड जज इंदू मल्होत्रा जिन्होंने एसएफजे के वल्लों धमकी दी गई है। जांच कमेटी के मुखी साबका जस्टिस इंदू मल्होत्रा नूं एसएफजे के वल्लों सिक्स फॉर जस्टिस के वल्लों धमकी दी गई है। एसएफजे ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। एसएफजे का कहना है कि मामले की जांच नहीं करन देवांगे। पीएम या सिख दोवां चों एक नूं चुनना होवेगा। एसएफजे पहला वकीलों नूं भी धमकी दे चुका है। पहला भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों नूं धमकियां दित्तियां गईयां सन। एसएफजे के वल्लों सिक्स फॉर जस्टिस के वल्लों बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस एसएफजे एक बार फिर तो जहर उगलिया है। पीएम की सुरक्षा के मामले विच सुप्रीम कोर्ट के वल्लों जो कमेटी बनाई गई है उस जांच कमेटी के मुखी साबका जस्टिस इंदू मल्होत्रा नूं धमकी दी गई है। इस वेले दी वड्डी खबर प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले नाल जुड़ी है। वड्डी खबर है प्रधानमंत्री फिरोजपुर दे विच रैली करन दे लई पहुंचे सन। जिस वेले 8 किलोमीटर पहला ही रैली स्थान तो उन्हां दा काफला रोकिया गया सी। प्रदर्शनकारियों के वल्लों 20 मिनट तकरीबन उन्हां नूं उस फ्लाईओवर दे उत्ते रुकना पिया जिस तों बाद उन्होंने वापसी की। इस पूरे मसले नूं लैके सियासत भी पक्की हुई है, विवाद भी पक्या होया है। इस मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट के वल्लों जांच कमेटी बनाई गई है जिसके मुखी ने साबका जस्टिस इंदू मल्होत्रा। हुण सिक्स फॉर जस्टिस ने वकीलों तो बाद रिटायर्ड जस्टिस इंदू मल्होत्रा नूं धमकी दी है। एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है। क्या है कि इस मामले की जांच नहीं करन देवांगे। प्रधानमंत्री या फिर सिख दोवां चों एक नूं चुनना होएगा। इसे खबर से होर जानकारी दे लई दिल्ली तो साडे सहयोगी सुशील पांडे थोड़ी देर च जुड़नगे। पीएम की सुरक्षा के मामले च वड्डी खबर एसएफजे ने जांच कमेटी के मुखी नूं धमकी दी है। साबका जस्टिस इंदू मल्होत्रा नूं धमकी दी है। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़ गए ने। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, तीसरी बार ये फिलहाल एक ऑडियो क्लिप आया है जिसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और रिकॉर्ड जो हैं वकील हैं और जो चेयरमैन हैं जस्टिस इंदू मल्होत्रा जिनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हेड किया था प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जो जांच कर रही थी उस कमेटी को हेड कर रही थी। हालांकि जो ऑडियो क्लिप आया है उस ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित जो भी फिलहाल जांच है वो जांच ना करें क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का। जस्टिस इंदू
मल्होत्रा को भी लेकर अर्शदीप ये कहा गया है कि वो जांच को लेकर आगे ना बढ़े। हालांकि इस ऑडियो क्लिप को लेकर भी पहले भी कई वकीलों को धमकी आ चुका है। हालांकि कई वकीलों ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज किया है। रोहिणी की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में एफआईआर करके जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसी बीच एक और ऑडियो क्लिप आया है जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा का भी नाम लिया जा रहा है। जैसा ऑडियो क्लिप में आप वहां दिखा भी रहे होंगे, उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि मोदी से जुड़े तमाम जो जांच है उस जांच में वो शामिल ना हो, और ये जो फिलहाल पूरा जो काफिला रोका गया था वो फिलहाल सिख फॉर जस्टिस के द्वारा किया गया था, ऐसा उस ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है। कि बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि लगातार मोदी के इस पूरे काफिले को लेकर सिख फॉर जस्टिस का ऑडियो क्लिप आता जा रहा है। हालांकि वकीलों के द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि न्यायपालिका एक बड़ी संस्था है, उस प्रकार के ऑडियो क्लिप से उनको कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नया ऑडियो क्लिप है उस ऑडियो क्लिप में जस्टिस इंदु मल्होत्रा का बाकायदा नाम लिया गया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की लगातार नजर इस पूरे मामले को लेकर है। स्पेशल सेल जो इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर चुकी है, जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, उसकी भी नजर इस पूरे ऑडियो क्लिप पर है। तो देखना बेहद अहम होगा कि जांच को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन नया ऑडियो क्लिप और कई वकीलों को यह ऑडियो क्लिप भेजा भी इसलिए गया है कि जो जांच कमेटी कर रही है उसको लेकर इस पूरे मामले में एक मैसेज दिया जाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखने पर यही आगे बात कही जा सकती है कि जांच एजेंसियां बेहतर तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगी और न्यायपालिका और जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस पूरी धमकी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तमाम वकीलों पर यह ऑडियो क्लिप आया है। हालांकि इस ऑडियो क्लिप का सोर्स दिल्ली पुलिस जरूर तलाश करेगी, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि एक नए ऑडियो क्लिप में जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जिक्र है। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा, रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ VOTING ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 32% ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੋ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਜਾਂ 18 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ VOTING ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ, VOTING ਦੀ, ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ 200-400 ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ VOTING ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ USA ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। मैं आया जिथे पार्टी जो मेरी दोगी वो पूरी करांगे। मुक्तसर विधानसभा के लिए आवेदन दिया हुआ है और हमें लगता है पार्टी जो इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में 117 सीटों में से बहुत बड़े ग्रुप में लड़ रही है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुक्तसर से कमल के निशान पर चुनाव लड़े। हम उसके आवेदन दिया है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर जेस पटेला, अंग्रेज सिंह डांग, ये दोनों वलेचा जी, इनकी टिकट के लिए हम अपने अधिकारियों के पास आए हैं कि मलोट का टिकट और श्री मुक्तसर साहब का टिकट हमारे कार्यकर्ता को दिया जाए। इसे खबर ते और जानकारी दे लई साडे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हुए ने दिल्ली तो। रवि, क्या कुछ जानकारी है? क्या उम्मीदवार आज तय हो सकता है, क्योंकि बाकी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है, तकरीबन ऐलान हो चुका है? जी बिल्कुल, बात करें अन्य पार्टियों की तो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, तो उन्होंने भी काफी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, मगर भाजपा की तरफ से अब तक पंजाब को लेकर उम्मीदवारों की सूची अब तक नहीं आई है और इसी के कयास और उम्मीद में अभी लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक भाजपा मुख्यालय में चल रही है और तमाम बड़े नेता हैं, जो पंजाब के बड़े नेता हैं, तमाम वो यहाँ पर पहुंचे हैं। चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत की बात करें और पंजाब भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम की बात करें, तरुण चुग की बात करें, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। अमित शाह के अगुवाई में ये बैठक हो रही है। आज लिस्ट आ सकती है या कल लिस्ट आएगी, मगर साफ तौर पर पंजाब को लेकर यहाँ पर जो सरगर्मियां हैं जोरों पर है और आज एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किसको टिकट मिलेगी, कौन दावेदारी पेश करेगा और तमाम इस उत्सुकता को लेकर पंजाब के भाजपा कार्यकर्ता भी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं और वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद कितने उम्मीदवारों की लिस्ट पर सहमति बनती है और पहली सूची कब तक आती है, उस पर नजर रहेगी। जी जी, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग इस वेले हो रही है ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬਾਲਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੇਤ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਨ ਤੇ। ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਬ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਆਰਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ BSF ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਜਿੰਦਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਾਲੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਉਹ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ DC ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਵਾ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਐਫਪੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 645ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ 14 ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਨਾਰਸ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਆ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।